اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دکشن کنڑا ضلع میں امن میں خلل ڈالنے والی تنظیموں کو جلسہ منعقد کرنے کے لیے 10 لاکھ کا بانڈ پیپر لازمی. روٹری کلب بھٹکل کی جانب سے ضروریات تعلیم کی اشیاء تقسیم کیے گئے، اسکول ٹیچروں کی شرکت. بنگلور کے کالج میں ہندوستان مخالف نعرے، تھوڑی دیر کے لیے حالات کشیدہ. جامعہ ملیہ اسلامیہ سینٹرل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پولیس داخل ہو گئی، طلباء نے کیا احتجاج. امریکی شہر نیو یارک میں نامعلوم مسلح حملہ آور کی فائرنگ، مسجد کے امام اور ان کے نائب شہید. شام کے شہر حلب میں بشار کے قتل عام کا نیا سلسلہ جاری، شہر میں شدید ترین لڑائی جاری. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. منگلور اپنے زہریلی زبان سے ساحلی اضلاع کی بھائی چارگی کے ماحول میں خلل ڈالنے والی تنظیموں اور زہریلی بیانات سے فسادات بھڑکانے والے مقررین پر لگام کسنے کے لیے ضلع پولیس انتظامیہ نے ایک نیا قانون لاگو کیا ہے. فکر و خبر کے مطابق ساحلی علاقوں میں گزشتہ کئی سالوں سے پیش آنے والے فرقہ وارانہ فسادات کو فرقہ پرست تقاریر کو وجہ مانتے ہوئے یہ نئی شرطیں لگائی گئی ہیں. جنوبی کیندرا کے پولیس انتظامیہ کی جانب سے سرکولر جاری کرنے کے بعد کسی بھی تنظیم کو کوئی بھی جلسہ منعقد کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا بانڈ پیپر بنانا لازمی قرار دیا گیا ہے. CRPC باب نمبر 8 کے دفعہ 108 کے تحت اس طرح کے قانون بنائے جانے کی اجازت ہونے کی وجہ سے مذکورہ شرطیں لگائی گئی ہیں. سنیچر کی شام بجرنگ دل کی جانب سے اکھنڈ بھارت سنکلپ نامی پروگرام کے انعقاد کی اجازت حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا بانڈ بنانے کے بعد ہی اجازت دی گئی ہے. پولیس انتظامیہ کا ماننا ہے کہ اقدامات ساحلی علاقوں میں امن کو بحال رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوں گے. ضلع SP بھوشن جی بھورسے نے یہ اطلاعات فراہم کراتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کسی بھی تنظیم کے جلسوں کی وجہ سے فرقہ وارانہ فساد پیش آئے تو دوبارہ پروگرام کے انعقاد کی اجازت کے لیے 10 لاکھ روپے کے بانڈ کے ساتھ تحصیلدار کی اجازت بھی لازمی قرار دی گئی ہے. بھٹکل روٹری کلب بھٹکل کی جانب سے کل شام روٹری کلب میں منعقدہ ایک مختصر سی نشست میں تعلقے کے 11 آنگن واڑی کے لیے ضروریات تعلیم کی اشیاء تقسیم کی گئی ہیں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے راجیش نائک نے کہا کہ روٹری کلب مختلف شعبوں کے تحت سماجی خدمات انجام دے رہا ہے اور آج اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ روٹری کلب کی جانب سے تعلقے کے مختلف 11 آنگن واڑیوں کو ضروریات تعلیمی اشیاء ایجوکیشنل کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں، جس میں کاپیوں اور دیگر تعلیم کی ضروری اشیاء موجود ہیں. یہ اشیاء روٹری کلب کے مختلف ممبروں کے ہاتھوں متعلقہ آنگن واڑیوں کے ذمہ داروں کے حوالے کی گئی اور اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ روٹری کلب کے تحت عنقریب چھوٹی صنعتوں کے لیے ایک سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے تحت مختلف قسم کی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی جائیں گی. بنگلور کے ملرز روڈ پر واقع یونائٹڈ تھیولوجیکل کالج کے کیمپس میں ہفتے کو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کی جانب سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر منعقدہ بحث کے دوران ملک مخالف نعرے بازی کی خبر ہے. قابل ذکر ہے کہ کالج کے کیمپس میں شام 7 بجے مباحثہ شروع ہوا تھا. اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق کچھ کیس پیش کیے گئے. اس دوران کشمیری پنڈتوں کے گروپ نے ان کو شامل نہیں کیے جانے پر اعتراض کیا، جس کے بعد منتظمین نے کشمیری پنڈتوں کے نمائندوں کو بھی مباحثے میں شامل کر لیا. خبروں کے مطابق مباحثے کے دوران ہی کچھ کشمیری نوجوانوں نے آزادی کو لے کر نعرے لگائے، جس کے بعد 2 گروپ آپس میں بھڑ گئے اور کشمیری پنڈت بھی مخالفت میں اتر آئے. دونوں فریقوں کی نعرے بازی کی وجہ سے کیمپس میں کچھ دیر تک حالات کشیدہ رہے، لیکن موقع پر پہنچ کر پولیس نے دونوں گروپ کے لوگوں کو وہاں سے ہٹا کر صورتحال قابو میں کر لیا. تاہم بعد میں اس کی اطلاع ملتے ایک مرتبہ پھر اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد کے اراکین وہاں احتجاج کرنے پہنچ گئے. ہنگامے کے درمیان ہی منتظمین نے پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دیا. نئی دہلی
जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कल शाम पुलिस के दाखिले की मुखालिफत में सैकड़ों तलबा ने आज भी अपना मुजाहरा जारी रखा। इस दरमियान यूनिवर्सिटी इंतजाम ने बगैर इजाज़त के हॉस्टल में पुलिस दाखिले की सख्त मजम्मत की है और दिल्ली पुलिस को खत लिखकर मुजरिम पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अगरचे जामिया की डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर तस्नीम मीनाई ने तलबा से अमन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस महकमा या पुलिस एहलकारों ने हॉस्टल में छापामारी नहीं की है। मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों का कहना है कि कल शाम तकरीबन 4 बजे 2 वैगन आर में सवार कुछ लोगों ने सादा वर्दी में हॉस्टल में आकर वीडियोग्राफी करनी शुरू कर दी। तालिब इल्मों ने जब इसकी मुखालिफत की तब उन्होंने कहा कि उनके पास जामिया इंतज़ामिया की इजाज़त हासिल है। उसकी मुखालिफत में तालिब इल्मों ने कल शाम से ही धरना व मुजाहरा शुरू कर दिया और ये आज भी जारी रहा। इस मुजाहरे में जामिया के साबिक तालिब इल्म भी शामिल हो गए। मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों ने यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे पर आज भी जमकर नारेबाजी की। इन तलबा ने जामिया की चीफ प्रोक्टर और प्रोवेस्ट के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है। इस दरमियान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन ने भी हॉस्टल में बगैर इजाज़त के पुलिस दाखिले की मुखालिफत की है। आज के मुजाहरे में JNU स्टूडेंट यूनियन के अहदेदार भी शामिल हुए। जामिया इंतज़ामिया की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि पुलिस ने हॉस्टल में दाखिल होने से पहले किसी किस्म की इजाज़त नहीं ली थी। न्यूयॉर्क अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में नामालूम मुसल्लह हमलावर की फायरिंग से इमाम मस्जिद उनके एक नायब शहीद हो गए हैं। वाक़े के बाद मकामी पुलिस मुसलमान बरादरी के लोग जाए वक़ुआ पर एहतिजाज के लिए जमा हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी पुलिस ने बताया कि न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में इस वक्त इमाम पर फायरिंग की गई जब वो एक गली में पैदल जा रहे थे। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मुसल्लह शख्स ने अक़ब से दोनों के सर पर गोली मारी। फायरिंग में इमाम के नायब को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दम तोड़ गए। 55 साला इमाम मौलाना अखुंजी वदू 2 बरस कबल बांग्लादेश से न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए थे। पुलिस का कहना था कि अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इमाम को उनके अक़ीदे की बुनियाद पर हदफ बनाया गया है। मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे इमाम और ज़ख्मी होने वाला 64 साला दूसरा शख्स क्वींस में वाक़ एक मस्जिद से थोड़ी दूर निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद मकामी मुसलमान बरादरी के लोग जाए वक़ुआ पर एहतिजाज के लिए जमा हो गए। मुसलमान बरादरी का कहना था कि ये वाक़या नफरत पर मबनी है, जबकि पुलिस का कहना है कि वो अभी तक मुहर्रिकात के हवाले से तहक़ीक़ात कर रहे हैं। जाए वक़ुआ से एक मुसल्लह शख्स को फ़रार होते हुए देखा गया, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। क्वींस की मस्जिद के करीब रिहाइश पसीर मिल्लतुद्दीन ने बताया कि इस तरह की सूरत हाल में हम खुद को मुकम्मल तौर पर गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। ये वाकई हमारे लिए खौफ का बाइस है, हमारे मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है और अपने इलाक़ों में नक़्ल व हरकत पर ख़तरा है। शाम में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ मॉनिटर करने वाले ग्रुप ने बताया है कि बशर अल-असद नवाज़ फ़ौज के तोप खाने और रूसी लड़ाका तैयारों ने हलब में कत्ल गारिदगिरी का नया बाजार सजाते हुए 50 आम शहरियों की जान ले ली है। मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक मारे जाने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये अफराद शामी अपोजिशन के ज़ेर-ए-नगी इलाके हलब पर रूसी लड़ाका तैयारों और शामी तोपखाने की गोलाबारी का निशाना बने। अपोजिशन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हलब के मगरिब में इन इलाकों पर शदीद रॉकेटबारी की, जहाँ पर बशर अल-असद फ़ौज का बड़ा अड्डा था। हलब और इर्द गिर्द का इलाका गुज़श्ता 2 हफ्तों से दोनों फरीकों के जंगियों के दरमियान लड़ाई का मरकज़ बना हुआ है। सन 2012 के बाद से इलाके में होने वाली हालिया लड़ाई शदीद तरीन झड़पें हैं, जिनकी वजह से हलब के मशरिक़ी इलाके शामी अपोजिशन के कंट्रोल में हैं, जबकि मगरबी कॉलोनियों पर सरकारी फ़ौज का कंट्रोल है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।